oğlutunan, Cıngız kan ıyıtınan, borda tuğuday duyunun olağın omarabut, tüstüdü. Onun yılıyda neyikta takan nehlegen, olakta tokut bollun. Göğe ayı yağınan bu nehliyekke canı sıspay siyerlâhi ağaççılır anallahbı. Bunu tağından sılgı kutun. Onunla küstah sanallah hep can kutun. Küstah takbit boluktun. Ayı odun yağından oğu kutun, kinele olukturun usta targıtçılı, onu koçuarların tururuga, yüz kök berdek bir boluktun. Erkeğe orayının imeni tüherdek bir boluktun. Tığınak tığınağı bardın aranatçılan, onunla bayını öskeder ananla, diye yakşıt ayı bollağa. Gün karakta, uykulgahta, yüz az beylek, üç ta solbokta, ürün bulut üktelle, ürün ayı dayan. Ayılka ürdükü ayal kühe, kinitten utumdan, saha olağın törütten. Canı yaramam, hopmak günlerin, bıya müdütten, çegeğinin çeddiginin üleri can boğum diyen, ay kallada kız boğum. Elçimler, istin, üleğit tümükler, bıyanlar, onu aytırlar, sırgam sırılar, ayılakta bolun. Bu ortada duga, barı barıda satabıllar, barı barını tobular, eydah bolun. Bu sorun canma yağır köyün vanı vana biledi yol kamurun birer. Dön kurduk sakanı tümer üye ya ügeyin salgan oğlu. Yakta, kömüskes, yıllıkta, uyda bolun. Hirgitin, dadıvutun, camutun, sergatin, arçını, anaçını, içeceğim bolun. Быстыбат сылбалақ, талпанышы бүлір, бұлға сөйдіқ, алықылақ болын. Ара түйік чита бай барылақ, байынай әккәғіт алқығынан. Өттік қаралы, ині тұтырдыр, болчот бәрінде болын. Kıhta, ile, hüttüenne, tabanna, ottomno, sımsa, saydan bolun. Üyehetten ananın kelbet soruk kutun dolaran, yol bolan. Oğu tereten, kençeri hüccetin keskinin, kenetin.
Бискват бұрдыла, номоғын, жаныятта, үлетін тихағар тердер, сәрейгес, арылғат әтерін батығар, мұңдыр, деген тұскуллақ болу. Анығылық серін тұтуған, өрек білейкі ең артығын дабаян, өректақ жан болу. О,
Onur, Ejak tetaga yerin jeron koku itte bit bade bagan takan onur bagan ordu tosun darana kaytin kardar sırga çuğu çözülü erege tirkin bu da onu koş bu tutun kovan kutu mudoyun bu da kovan kutu mudoyun bu da tigim tigala kolan kosa çimri mallan Allah luz Çağılda çeçek bakın tesirge çok çara çok kayık terge çiğ yürü açık tembilir kaçak tabiyor terge çabı yibi osnu mağa çabır kakparsan bak Sevgili Rabbim yinemme, seveceğim ayağım. Var Rabbim yinemme, kara beyler diyelim. Göme samas beylada, göme deden. Doğusluk kaduharı, yoruladan beylarım, yoruladan beylarım. Велика ты, матушка, Россия, городов и сел твоих не счесть, но у каждого места свои родные, на просторах этих где-то есть. Төрөбүт өскәбит, төрүп жөбәбит барықсан, қанлықда атын серттен ұрады кере чугас. Қағанда қаннада сырттар бұд, дойдуғытың ақтабыт, саныбыт. Добрый день, дорогие земляки, жители Артанахаринского наслега! Здравствуйте, уважаемые гости, приехавшие к нам на юбилей. Жоллоқ жоры кихеннен саймар хай саналақ, жоғын маңын жонлардақ, ортан ақырын әлегін олықтақтары, онна ұрақтың жүгастан кәлбет, өл жыттар. У каждого из нас, присутствующих здесь, своя жизнь, своя судьба, но всех нас объединяет одно – наша Родина, наш Артанахаринский наслег. Мы очень рады видеть вас всех в этом зале. Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие гости и виновники торжества. Ортанахара süs sağın bu kerebegerinden iki istin everde uruy uruy uruy. С приветственным словом к вам обращается глава Артанахаринского наслега Тартыев Алексей Эдуардович. Күннен күнді bir дойдулақтар бұд, үтік маны ғылжыттар. Добрый день, дорогие земляки, гости нашего наслега. У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, наша малая Родина. Именно таким уголком для нас является наш Артанахаринский наслег. 100 лет большой жизненный период, который впитал в себя столько событий за эти годы, что они стали не только историей нашего наслега, но и всей историей нашей республики. В юбилейный год принято подводить итоги. В этот знаменательный день хотелось вспомнить всех и все, но это очень трудно, скорее невозможно. Ведь за это время произошло столько событий, сложилось столько судеб. Юбилей – это общий праздник, который объединяет всех жителей наслега и наш любимый Ленский район. Мы гордимся нашей Родиной и земляками, теми, кто добросовестно трудится, и теми, кто своим успехом прославляет его в районе и в республике. Отличительные черты жителей нашего наслега – это взаимопомощь в решении проблем,
организованность проведения общественных мероприятий и, конечно, чувство патриотизма. Это мы видим в активном участии наших земляков в районных и республиканских спортивно-культурных мероприятиях. Вчера мы торжественно открыли год здоровья районным фестивалем национальных видов спорта «Игры предков», где приняли участие 8 команд, состоящих из 36 участников со всех уголков нашего Ленского района. Спортивные состязания прошли на очень высоком организационном уровне. Все участники остались очень довольны. Конечно, хочу с благодарностью отметить коллектив школы, коллектив культуры, коллектив администрации и всех жителей, друзей нашего наследия в проведении этого праздника спорта для детей. В рамках празднования столетнего юбилея также будут проведены спартакиады старшего поколения, юбилейный цех в селе Артанахара и Чамча, молодежные туристические слеты с участием поселений Ленского района и многое другое. В связи с юбилейными мероприятиями с районной администрацией в начале года выделены денежные средства в размере более 44 миллионов рублей. В этом году предстоит большая работа по организации летнего водопровода, благоустройству сел, ремонта улиц, обновления материальной базы культурных домов. Со всей теплотой и сердечностью поздравляю всех с праздником. Хочу поблагодарить всех жителей за преданность своей малой родине. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, крепкого здоровья, оптимизма, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях. Уверен, что инициатива, энергия и целеустремленность помогут нам и впредь добиваться новых успехов, плодотворно трудиться на благо нашего артанахаринского наследия. Пользуясь моментом, я бы хотел сегодня вспомнить всех глав, которые отработали за это время и с теплотой, с отдачей всего сил работали на благо развития нашего муниципального образования Артанахаринский наследие. Благодарственное письмо администрации МОО «Артанахаринский наследие» в связи со столетием со дня основания Артанахаринского наследия выражает искреннюю благодарность Захаровой Нине Январевне. Примите слова искренней признательности за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад во благо развития и процветания родного наследия. Желаем вам неисчерпаемого запаса душевных сил, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия. Письмо. Администрация Артанахаринский наследие выражает искреннюю благодарность Бурцеву Владимиру Гаврилевичу. Примите слова искренней признательности за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад во благо развития и процветания родного наследия. Желаем вам неисчерпаемого запаса душевных сил, крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия. Администрация МОО «Артанахаринский наследие» в связи со столетием со дня основания Артанахаринского наследия выражает искреннюю благодарность Олесовой Наталье Степановне. Примите слова искренней признательности за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад во благо развития и процветания родного наследия. Желаем вам благодарственное письмо вручается Саморцеву Евгению Гермогеновичу. Примите слова искренней признательности за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад во благо развития и процветания родного наследия.
благодарственное письмо вручается главе МО Ленский район Черепанову Александру Вячеславовичу. Благодарственное письмо вручается районному совету депутатов муниципального образования Ленский район. Благодарственное письмо вручается финансовому управлению муниципального образования Ленский район. Александровна Буда. Благодарственное письмо вручается коллективу Ленской ЦРБ в лице Крут Светланы Валерьевны. Благодарственное письмо вручается коллективу районного управления культуры МО Ленский район в лице Мальцевой Алены Александровны. Благодарственное письмо вручается коллективу МКУРО МО Ленский район в лице Корниловой Изумиры Николаевны. Примите слова искренней признательности за вклад в сфере образования на своего района в целом. Внимание! Вносится флаг для открытия юбилейного года к столетию артанахаринского наслега. Süsüllah sılın aralığından abi. Beli günleri gel, üstüktüm sen beni. Eğer de elge dılları yetebi. Bir sürekten izuhattan taksar yeri. Irığınan barcam oraya kalbir. İra sanalar, baha sanalar. Az bir dili gel doldurduğundan. Orta sasla, ağa sasla, gönüleri. İstihire aldı.
Азры не безразлична судьба нашего артанахаринского наследия. Для поздравления приглашаем на сцену Евгения Гермогеновича Саморцева. Türkiye'nin aslında tövbe oluktaktara yolcuklar varıgıtın bugünkü yürüyle ümit bile bütünen ititik istinlik tuz bey mapıttan onna oluktak rayon jahaltatınarıttan iti istin ağabdevin terdevin. Ton sotur tağıtağıyı bihigi usun ağıtırın emniyet oğun biz sulbutun ılbuput biz ılın rəbtügür казалось было вчера деп қойып биыл юбилей бүтін бұл Алексей Эдуардович бүтін күрдік мероприятияларын бартын білімнен бұландырының остан үшігейдік тахымнақтық, үрдік тахымнақтық бұқа бары әппет мероприятияларын бартын сетихилақтық толарын интербүдігер бағарыбын. Тон бәйвітет түбдіттен ұттын күйіз көмі болуқ бұттен әрінлерібін оннан барылытыгар кытанак дорубияны жолу соргуну бары чугейи браханигынан. Былыргы жылым, бұл жахықта бараманда тыгар, урыққы жылым, олары бұт одын уарыға тыгар, әргета жылым, әтихидәғ әдгиет кейдігер, босқа баста бараура, қайғы орты тұрудай түгә білет әлиелігіне, икке тақта, қиттелен сірейді, тиқаннар, әңіне бәйелі, әргішия диятчақта, ұлан юрда, ұғасым орынла, ұлан қасаға барақсан, ұжу байынан ақсолған, етігия нелі жақчы едінлейдігіне, самал сайыны ойдан, күтігіялар, ұттықтан қатшағалы, аялыға түгігіян, ау оққалиястан, үздігі айылар бөгін, анар гінен, сақалы сірігер, ұяқтар әрдәқпет болды. Иккен ақтар иккен сірейді, ұмғараста бұлар қайсарлар, ұлар қайсаға. Сарғылар сайымыт салалан кәлбітчі, ұйткü бәйәлі бұд үйрідің білбітчі, үрет өткәрдістаны, үнкі бідің тәдіне. 1, 2, 3. Сайынғылыр, күндер білгер, саға жолы, сырда бұтчар, тоймадабы, қожа бұлғар, ұстадымы, кімсеғін, алғыстылын, алғыс әден, айылардың, икчилердің, седембеден,
жолу түстүр, онна үтүе тургу олохтур. Серге белетинен нехилеп усториятын, ыдыр кыржагыстарын, онна үтүелеп үлеттерин сырдатабыт. В наше время мало кто знает об исторически сложившемся названии наслега Меик-Татаканский, откуда наши предки пришли на Нюйскую землю. Основная территория якутов татаканского наслега была расположена на устье реки Нюя. Согласно историческим преданиям, предки якутов племени нерюктяйцев первыми пришли с Прибайкалья на территорию Ленского района. Некоторые родовичи татакан из нерюктяйцев облюбовали реку Нюя и остались от нерюктяйцев, которые ушли дальше на север. Меикцы откололись от второго меикского наслега Алехминского округа и поселились на долинах верхнего течения реки Нюя. После Великой Октябрьской революции 17 года в жизни нюйских якутов произошли большие изменения. В 1924 году новая власть провела объединение двух наслегов в один крупный – Меик-Татаканский. Потом, 15 декабря 1972 года, состоялась 7-я сессия 12-го созыва Меик-Татаканского сельского совета, на котором депутаты трудящихся решили переименовать Меик-Татаканский сельский совет на Ортонахаринский. Причиной переименования указали, что название более простое для документального оформления. Это пожелание было утверждено указом Президиума Верхнего Совета Якутской АССР 27 марта 1973 года. Бу сағаттан нехелек сайдан үйнен тыға айстыбадыгар, үйерек салатыгар, культура кең әйгетігер, доробыя қайсқатыгар, сол ис сайдыдыгар, жон сәрге өрігі өтіғілен үлелен қамсан бір бачы олар бұттара. Время образования наслега – это становление помнят те, кому в 24 году прошлого века было по 12-13 лет. Это старейшие жители, которые проживают в наших селах. Яковлева Агафья Федоровна, ей сейчас 92 года. Мачаева Прасковья Афанасьевна, 88 лет. Иванова Лидия Ивановна, 88 лет. Петрова Варвара Николаевна, 88 лет. Эти милые люди прожили нелегкую жизнь. Помнят годы войны и разрухи, годы становления и расцвета хозяйств. Они росли, взрослели вместе с молодой советской страной и ортонахаринским наслегом. По вполне понятным причинам они не смогли присутствовать сегодня на нашем празднике, но самые добрые пожелания будут переданы им в этот праздничный день. Аға көйлөйіне жаммот әдір састырғар, үлі өйігері сылжан, төрәбіт дойдулара, барғара сайдыдығар, сөді қылады келер себет, үтіе маны ұдық жаммот болалар. Кенелер олыққа тапталлара, үтіеға кереға тардығылара, олыққа бай опыттара, мындыр толкуйдара үйнер көлөйіне ұтчаққа, үләли қамсы сылжап жамға қолыбыр әрі болар. Анығы көлөне ағы састақ жон қорсын олықтырынан кең тұттар, кенелерге тәңнәқ болырға жылуғар. Ыдық табыллақ ағым састақ жон бұтығар, модын күстәқ сананы, чеген чәддік болаларғар, жек әргеттерін чугас жонларын тапталарығар ұғыттанан, өр сылларға әтәңе оларолларығар, жолу соргуны бағары бұд. Онна кенелерге нан әғірді аны бұд. 90 тістեղнан көрсің Наталья Колосова.
Гордость земли артанахаринского наследия – это, конечно, люди. Дела их, вписанные в историю, никогда не забыты. Сколько же человек за время существования наследия получили это почетное звание? Мы представляем вам заслуженных людей наследия, которые в своем направлении внесли значительный вклад в историю нашего наследия и по сей день трудятся и советуют во благо артанахаринского наследия. Орденоносцы Захарова Федора Николаевна. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Колосова Валентина Егоровна. Орден Знак почета. Легантьева Маргарита Федоровна. Орден Трудового Красного Знамени третьей степени. Легантьев Иннокентий Иванович. Орден Трудового Красного Знамени. Попов Анатолий Тарасович. Орден Полярная Звезда Трудового Красного Знамени. Федоров Владимир Николаевич. Орден Дружбы Народов. Мыреев Евгений Лазаревич. Орден Городнянской Славы третьей степени. Почетные жители артанахаринского наследия. Попов Анатолий Тарасович. Торговкина Таисия Павловна. Иремеева Капиталина Васильевна. Мачаева Просковья Афанасьевна. Пахомов Николай Алексеевич. Иванов Виталий Игнатьевич. Бурцев Владимир Гаврилович. Петров Николай Алексеевич. Захарова Нина Январьевна. Пахомов Николай Дмитриевич. Легантьева Анна Никитична. Слава, почет и признание заслуженным людям нашего села. Онна бири севекки жердетин электибидин көмөлдер. Вернемся к истории артанахаринского наследия. В конце 30-х годов, несмотря на все трудности, жизнь постепенно налаживается, но все планы разрушила война. Великая Отечественная война нанесла невосполнимый урон наследию. С нашего наследия было призвано на войну 242 человека. Из них вернулось только 85. Некоторые из вернувшихся солдат умерли от ран, полученных в войне с фашистскими захватчиками. Воевали не только мужчины, но и женщины. Женщины трудились в тылу за себя и за мужчин, погибших на войне.
К сожалению, из наших фронтовиков никого не осталось. Мы склоняем головы перед участниками Великой Отечественной войны с чувством великой благодарности и почтения за то мужество и героизм, которые проявили фронтовики, защищая свое Отечество. Сегодня, в этот юбилейный день, с большой гордостью называем их имена. Мачаева Проскофья Афанасьевна, ветеран тыла. Дети войны. Кугданова Светлана Иннокентьевна. Тартыев Янвурий Владимирович. Иванова Лидия Ивановна. Петрова Варвара Николаевна. Пахомова Марфа Васильевна. Еремеева Капиталина Васильевна. Максимова Марина Николаевна. Захарова Тамара Николаевна. Федорова Татьяна Афанасьевна. Адрина Альбина Кирилловна. Мы просим всех встать и поблагодарить аплодисментами. Примите в знак уважения и благодарности эти цветы. Еще погромче! Сокасире улуудуй тутун бар жана кыргыз таланугар онна тылга кемтен да калсыбакка бирге кыйыны ухансыбыттара. Сылыялларын, сындыялларын кәрибәтәк онна тыл кыттылақтарыптан арттара, аға дойдуну көміскүр, улу сери летопегар кығыл көміз букуваннан сурулу бұттара. Сыл конук астағын айытын қомойоқ ехен, ортақ сериге сылжыбыт ыдык бетерәнлер бет орду батылар. Ол әрен, биһиги кинлер ақтарынан кем туттабыт, үлелерин қолобур оңостабыт. Оруй айхал чес бочот болохтун, аға көліне күнті жаммутугар, тыл үле бетерәндергер, сери кемин оғылоругар. Эги болған тоғытугар, Альбина Федорова суруйбут қоғонугар олығыран аймалған композиция. Айлағым айман, иреләғым иетті, амырық саналақ ағалар, алтыға оңырын, аға дойдуларын көміскү, ала жеттен арықсын, аңарыттарын қалыларын, аға ие алғығынан, аңнабыт серине, арғағыттан ұлары, аяннада тұрпытты. Бары бирге мустаннар, ыксығылы ылсаннар, ыхық ыхын ыдаллар. Охуокайын дуарана, оккомас касастага, эйекейін эппите, экке ханга интага. Нүйе эбе хотонмут, нелехир нюругар, қас бирди ытчатын қарағар, қатан қаларды. Килбеңнир толкуна, оргуяға остар. Солқа кумал енігер сүйрен аспы. Ихирак ені еретнер. Иінағас егері ирелер. Ихирак ені имериен. Илилерттен ұлсыран, или біреха қалалар. Саппағар бұт санаға, сардана себекки, сайыға қалбытты, санния көстірі. Үрелерін дорана, ұрақ қадері әнсілер. Ой дорана болан, ортодойдық атарғанар. Күті ұстын тарғахан, күржастын оғылуын, қайтыр бат, қарақутын. Үрдік айылардан, үрітуе көрдігіннер, үңі сүкті қалдықтар. Қасқыт қанна оқтан, қара сұрук болан,
харахутунан соннары. Қасқытқанна эчейін, қылған анын арыян, қан кирен келей. Қар тумат дойды бұд қарыннақ үтчатын, қара жайдақ башызын қанна тие үтияр. Сериге оқты бұд бойыта, сирге симелие қалбақ қалар, сана бір тұруя боланар, салғыңа селели кетілер, кетілер олас бітке мергиде, кетілер сүрек бітін үтатан, туруялы қағыды иламнан, доғытторун ыңыра аймана. Анығыкалар көліне аймақтар күтін ұныман, аспын үйе геройдарын, албан аттарын аттадың, албан аттарын аттадың. За все это время сменялись руководители, председатели, главы. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в его становление. Первым председателем МИИК-Татаканского наследского совета был избран Терешкин 1924 по 1926 годы, Никонов Алексей Прокопьевич 1926 по 1942 годы, Басыгысова Екатерина Семеновна 1942 по 1960 годы, Куприянова Елена Николаевна 1960-1973 годы, Легантьев Исай Иванович 1973 по 1989 годы работал председателем Артанахаринского сельского совета, с 1992 по 1995 годы главой сельской администрации. За годы руководства наслегом с 1973 по 1989 годы Артанахаринский наслег становился победителем в соцсоревновании среди наслегов района. Была организована комсомольско-молодежная ферма «Гвоздика», победитель республиканских соцсоревнований среди молочно-товарной фермы. Налажена работа общественных организаций. Впервые установлено тесное сотрудничество с Алросом. В 1995 году главой наслега стала Захарова Нина Январевна. За время своей работы она очень много сделала для своего села. Так, в 1998 году построена новая общеобразовательная школа в село Чамча. Благодаря инициативе Нины Январевны силами местных жителей построен центр досуга тоже в село Чамча. В 2005 году Нину Январевну сменил Бурцев Владимир Гаврилевич. Своим упорством он добился строительства моста через ручей Мурубай. В годы его работы открылся ФАП. В село Артанахара реконструировали старое здание хлебопекарни под центр культуры и старые здания больницы под общественный центр, где разместились администрация наслега, сельская библиотека, отделение почтовой связи и АТС. В рамках республиканской программы 2000 добрых дел начато строительство новой школы в село Артанахара на 120 мест. С 2012 по 2015 годы главой наслега была Ольцева Наталья Степановна. Под ее руководством была протянута и введена в работу высоковольтовая ЛЭП. Своим упорством и трудолюбием Наталья Степановна добилась субсидированной оплаты за электроэнергию для жителей наслега. Была решена проблема с уличным освещением. В село Чамча в целях упрощения жизни на селе и решения проблемы питьевой воды заработала скважина. Был открыт сквер поколений. В
2017 по 2020 годы главой муниципального образования Артанахаринский наслед был Саморцев Евгений Гермогенович. Впервые в село Артанахара появилась высокоскоростная связь 4G. В 2 селах наследках была построена 4-квартирная общага для молодых специалистов в рамках республиканской программы ППМИ «Детская спортивная площадка в село Артанахара». В 2020 году главой муниципального образования Артанахаринский наслед был избран Тартыев Алексей Эдуардович. За короткий период своей работы Алексей Эдуардович немало сделал для своего наслега. Например, наладил работу бесперебойного подвоза чистой воды населению, приобрели автомашину «Соболь». Планируется запуск летнего водопровода, строительство гаража, открытие новой фермы. В будущем запланировано много работы. Желаем достичь поставленных целей. Сылаяччыгар болон беги олоқпут сайдар үнер, инникиге эрели тупсуну ағалар. Сынаға көрсүн, Михайловтар жегергеттерин, допсун ыдыстыға. развиваться стремительно и бурно. Стали создаваться колхозы. Так, к 1939 году было 9 колхозов. Основной деятельностью наслега было земледелие, заготовка пушнины, скотоводство. В 1951 году в наслеге произошло укрупнение колхозов. На месте существующих появились 2 больших хозяйства. Колхоз «Путь коммунизма», куда вошли Рабочий, Красная Звезда, Красный Путь, Красный Пахарь-1 и колхоз имени Кирова в составе Большевик, Красный Остров, Красный Пахарь-2, Диктатор. В 1957 году образовался совхоз Ленский. В него вошли 9 колхозов района. В 1960 году началась ликвидация деревень Чаянда, Олдон, Кысылхая, Намцы, Куберган, Захаровка, Хатынак. Людей переселили в центральные усадьбы. Колхозники нашего наслега имеют прямое отношение к началу развития алмазной промышленности. В разведывательных работах нефтегазовых месторождений, где они работали каюрами, обеспечивали для геологов безопасность в тайге. Мы гордимся своими земляками, которые работали, не покладая рук, за развитие нашего артанахаринского наслега.
Ты сиригер олорор сөйі ететігер, ты қайыстыбатын продукциятын оңорын тағарыға сырылахан үлілер жону түмер, онна соноғолур. Ол күрдік, бейген әлек бітігер урбанитынан үләли қамсы сылжаллар Прокопьев Валерий Романович, Федоров Дмитрий Альбертович, Никонов Федор Дмитриевич, Гуляев Алексей Егорович, Кусатова Лидия Петровна, Захаров Афанасий Константинович болалар. Үтүй соғыстағы үләғі дейін мақталбыт мұңырасуақ. Ортан ақыр нәхелегері қорғыр мостақпыт қону, қотон мұғынан қодағыстағы сұбыллан, үрің елгені үргелі сүрден аспыт өлбіт дәлейдін, сыспай селяқ бит әлбей тұрдынлар, ары сыға алла тұрдын ден баға санабыт бастыңын әтәбет. Онна бүгіні жора кейіннен үнкі әғарда ұйтабыт. В 1929 году в местечке Инах-Өлбүт. С 1929 года в Ленском районе началась работа по ликвидации безграмотности. По решению одного из заседаний районного совета при Ленском простраве было решено организовать бесплатные ликпункты при школах. Платные ликпункты открывать только в тех селениях, где нет школ. В Миник-Татаканском наследии организовали передвижную школу, составили календарно-производственный план. В урочище Куберган 1930 года открылась 4-летняя школа, а Захаровская школа была открыта в 1924 году и проработала 7 лет. В этом же учебном году после зимних каникул школа начала работать в 2 зданиях, находящихся один от другого на расстоянии 3 верст. Во второе помещение, точно так же частное, приспособленное под школу, перешли 2-я, 3-я, 4-я группы. С осени 1931 года Захаровскую школу закрыли и перевели ее в урочище Артанахара. Учились дети из Артанахары, Чамчи, Захаровки. В 1932 по 1933 годы в Миник-Татаканском наследии в 3 школах обучалось 227 учащихся. В
военные годы учителя, несмотря на большие трудности, работали с оптимизмом. Принимали активное участие в заготовке дров для школы, половину зарплаты отдавали в фонд обороны страны. Вместе с учащимися готовили подарки для воинов. Самоотверженного труда колхозников Наслега, умелого руководства директора школы в 1961 году учебный год начали в новом светлом красивом здании. В 60-70-е годы из Артанахринской школы вышло немало выпускников, которые теперь стали известными на всю республику специалистами, руководителями и учеными. В 1991 году Артанахаринская 8-летняя школа стала средней. В 1998 году было введено в строй новое здание школы в селе Чамча. А в 2011 году была построена новая двухэтажная школа в село Артанахара. И по сей день работает, и свою главную задачу педагоги школы видят в повышении качества обучения. Оскола коллективин үлелили жеті ота били көрі бейге, сайды үйіні уята, бұл бейге оғылар бұд онынан сылларға еккіз желереден өйдөбіл болар. Қаспиеті үйерінәчі осколатын, үйереппет учуталын ұмлубат күндүтік саныр. Ақтабыт улу учуталар бұдын, убастыбыт үлели сылжыбыт ветеран учуталар бұдын. Мақтанабыт үйінер сайдар сақтары арыялларғар, осколабыт учуталларығар. Эге эннегетигер ортон ағара орта сколатын үйерінәтчілері 90 ыдыстыға. Oh
открылся в 1937 году. Тогда поселения Мейк-Татаканского наслега располагались на протяжении 200 километров по реке. Было 9 колхозов, и все медицинское обслуживание населения этих колхозов осуществляли медики созданного в Артанахаре медпункта. С 1938 по 1942 годы ввели 3 койко-места, соответственно увеличился и штат. Уже стали работать фельдшер, акушерка, повар и санитарка. В 1950 году открылся стационар на 10 коек, и учреждение стало участковой больницей. При реформировании здравоохранения в декабре 1997 года закрыли стационар. Учреждение стало врачебной амбулаторией. Спасибо нашим ангелам за их добросовестный труд. Эмчит илете үрдүк идетиини эрейбет. Ураты жин киега чугас качестволары. Ахыныгас, амарах, болгом толох. Ханны декемге көмөгө келерге белем болуну ирдир иде. Эренери жоммут, манкалаттағы анялар бұд, жон сәрге дұрубиятын туғар берениләқтік үлелән, турулахан атақтарыгар туруралар. Өркемге үлеләбіт жоммутугар, нехилек дұрубиятын көрі істе, әмти дәгая бәйіні қарыстамат үтіе собастағы үләғыт, талаңыт, марстырстывағыт, үрдік аналгыдыгар беренигит, жонға болғым тоғыт, тапталғы деген із сүрақ бітеттен мақтанабыт. Эһиги эннигидигер Мария Лондонова, 90 ыдыстыға. Бүгін бейман намыстан, бүйтпенсен кепсен зардан. Өре-көті олар бұл, күнді кетін доғыттар бұл. Күн керетін көгілемі, көрін ари көчірдемі. Өре-көті олар бұл, үчігейін доғыттар бұл. Күн керетін көгілемі, көрін ари көчірдемі. Өре-көті олар бұл, үчігейін доғыттар бұл. Бай керді бағырсамы, барғарыны әрі алған. Кеккеле олар бұл, кескілерін доғыттар бұл. Үрі бойық седерейе, үпсілана дүрі дайдың. Жоғын сырды күті әрі, жоғын мәлчі арылады. Күн
1937 году в Артанахаре была открыта изба-читальня. По воспоминаниям старожилов, культурный центр был в одном небольшом доме, где маленькая комната с несколькими книгами была избой-читальней, а рядом чуть побольше комната служила как помещение клуба. Во времена Великой Отечественной войны по плану маршруту работала кинопередвижка. С 1951 года избу-читальню переименовали в клубы. К 1956 году в наследии работали два сельских клуба в Артанахаре и Кубергане. Сельские библиотеки были в Артанахаре, Чамче, Чанде, Кубергане. Действовала одна кинопередвижка. В 1967 году был построен сельский клуб в Артанахаре и стал центром нравственного воспитания, местом проведения досуга населения. Работники культуры проводили различные мероприятия среди населения, вовлекали колхозников в состав постоянных читателей и по сей день сохраняют национальную культуру и духовного развития. Кратко об истории культуры село Чамча. В 70-е годы открылся сельский клуб. До этого времени действовала изба-читальня и библиотека. Первая изба-читальня в Чамче на месте Инах-Ольбют открыта в 1927 году. В 1953 году в Чамче построили новое здание конторы, где отведено место под библиотеку. Работники библиотеки вели большую культурно-массовую работу. В 70-е годы отдельно от библиотеки открылся сельский клуб. С открытием клуба культурная жизнь на селе приобрела новую силу. Культурабыт жаннара манна киреллер библиотека, музей үлеттері, өрігілі ақсығыпқа жоны сәргені кәріға ұғыяр, иетер сырдатар, нәйлене сыняланын сатабыллақтық тәрьер үлені, кен далағынақтық ұйда сылжалар. Бұл үйірілік бұраннығынан культура сайтыдығар үлелеспет, культура бетерәнлерін, культура әйгетігер сығыннақ, жону барыларын әғірделәдіқ бет болуқтын. Эги иннегидигер арлы фольклорный ансамбл толорутугар нырылагым Елена Кугданова Джеленятыла, Татьяна Кириллина Матыба.
Если говорить о почтовом отделении в селе Артанахара, то 26 июня 1941 года вышло решение исполкома Ленского райсовета депутатов, трудящихся о выделении колхозных письменосцев по району для доставки почты от предприятий связи до колхозов. В 50-е годы, соответственно, постановлению Совмина и АССР, предприятие почтовой связи заключало договоры с колхозами на перевозку почты. Работники почтовой связи регулярно производили расчеты с колхозами за перевозку почты. Здание почтового отделения связи в Артанахаре было ветхим и очень маленьким, поэтому возникла необходимость строительства нового здания. После строительства здания почты, учитывая ходатайство Мейкта-Таканского Нашлевского совета об открытии сберкассы и экономические предпосылки развития сберегательного дела в связи с преобразованием колхозов данного совета в отделение совхоза. Ортон ахыр нәһилеге саганы үтүөнү көгөлүр, үләне камнаһы кыя кото тутар жоннордох. Билиге көрүүгө тардыгылак кенчәре ытчаттах. Төрөбүт тәһелек бит үнерин сайдарын тугар. Ыдыллар үлелерге бары бир кие курдук, кыралын улганнын көктөктүк кыттабыт. Эги болгон тогутугар жөгелилер, сахам кере кыргыттара. Sana
kaydan beregen Oho kaydan beregen Oho kaydır oho kay Oho kaydır oho kay Kaydır yegey kaydır yegey Ensilgenle sürüpte Emperelek birikte Emperelek birikte İre dalak kırdılar İre dalak kırdılar Eriye kalir mastardık Eriye kalir mastardık Yüyelire belek Yüyelire belek Gençkeydire ulus var Gençkeydire ulus var Nakaralar nehlekler Nakaralar nehlekler Bülbüleyde günüge Bülbüleyde günüge Görüdü gere bıttıhan Görüdüge bıttıhan Bare mustana duram var Bare mustan duram var Güngüleğin körleğim Güngüleğin körleğim Oho kaydır oho kay Oho kaydır oho kay Kaydır yegey kaydır yegey Gölge düspüdü siriger Gölge düşkün siriger Yörek sapıdı törüde Yörek sapık tövbede Gölge ulu gideneden Gölge uğur çiğneden Nakaralı nehligem Nakaralı nehligem Gelir geçerin çadır Gelir geçerin çadır Yörülere yükselen Yörülere yükselen Oho kaydır oho kay Oho kaydır oho kay Kaydır yegey kaydır yegey Algıstılın imahtı Algıstılın imahtı Irasırdı kıralı Irasırdı kıralı Anı gelir gemlere Anı gelir gemlere Oho kayını doyuğun Oho kayın doyuğun Oho kaydır oho kay Oho kaydır oho kay Kaydır yegey kaydır yegey 100 лет немало пройдено, и пережито всякого немало. Успехи помнит маленькая родина, крутые поражения знавала. Манан нехелек күнүн үйрүләк кене түмүктүбүт. Багарабыт бар жаммутугар эрели ырас туханы. Курудун бир ки курдук бир санаанылынан төрөбүт дойдубут чергие сайдарын тугар үйренекка, үлелекка. Көршөкка жери. С праздником вас! С юбилеем Артона Харинский!